السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کو اردو نیوز قاسمی کے اندر۔ میں محمد عمر قاسمی آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، خبر آ رہی ہے، بہت ہی اہم خبر ہے اور کچھ حضرات کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ خوشخبری ہے ان حضرات کے لیے کہ جو حاجیوں کی خدمت کی تمنا کرتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں اور حاجیوں کی خدمت کے لیے سعودی عربیہ کی زمین پر جانا چاہتے ہیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے اعلان کیا ہے، آج میرے سامنے میرے ہاتھ میں روز نامہ انقلاب ہے، آج 10 جنوری 2024 ہے، آج بدھ کا دن ہے اور حج کمیٹی آف انڈیا نے اعلان کیا ہے ٹرینرز کے انتخاب کے لیے آن لائن درخواستیں طلب، یعنی جو حاجیوں کو گائیڈ کر سکے، حاجیوں کی رہبری کر سکے، حاجیوں کی خدمت کر سکے، ایسے لوگوں کے لیے ان کے انتخاب کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا نے اعلان کیا ہے۔ درخواست بھیجنے کی آخری تاریخ 15 جنوری اور انتخاب کی آخری تاریخ 25 جنوری طے۔ انٹرویو کے ذریعے سلیکشن ہوگا۔ اس کے اندر کیا کیا شرائط ہیں؟ حج ٹرینر میں جانے کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا کے کیا کیا شرائط ہے وہ آپ حضرات کو میں باقاعدہ روزنامہ انقلاب کا تراشا ہی پڑھ کر کے سنا رہا ہوں اور اس کا اسکرین شاٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے اسکرین پر، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سنیں، حج کمیٹی آف انڈیا نے سرکولر جاری کر کے عازمین حج کو تربیت فراہم کرنے کے لیے ٹرینرز کے انتخاب کے لیے آن لائن درخواستیں طلب کی ہیں۔ درخواست کے لیے ضروری ہدایات کے مطابق آف لائن درخواستیں قبول نہیں کی جائیں گی اور آن لائن درخواستیں 15 جنوری 2024 تک حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر بھیجی جا سکیں گی۔ ریاستی حج کمیٹی کے ذریعے ٹرینرز کے انتخاب کی آخری تاریخ 25 جنوری 2024 طے کی گئی ہے۔ ٹرینرز کی 2 روزہ جسمانی تربیت فروری 2024 کے پہلے ہفتے میں دہلی میں ہونے کا امکان ہے۔ صرف آن لائن درخواستیں قبول کی جائیں گی، آف لائن کوئی فارم بھر کے وہاں بائی ہینڈ جمع کرنا چاہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے سرکولر کے مطابق 150 حج درخواست دہندگان کے لیے ایک انسٹرکٹر کا انتخاب کیا جائے گا، جس کے لیے تمام اضلاع سے ٹرینرز کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ کسی بھی ضلع میں حج درخواست گزاروں کی تعداد 150 سے کم ہونے کی صورت میں بھی ایک انسٹرکٹر کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان سابقہ ٹرینرز کا بھی انتخاب کیا جائے گا جن کی کارکردگی گزشتہ سالوں میں بہتر رہی ہو، یعنی جو لوگ معلم الحجاج، خادم الحجاج بن کر کے اب سے پہلے جا چکے ہیں حاجیوں کی خدمت کے لیے، حاجیوں کی رہبری کے لیے، حاجیوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کے ریکارڈ کے اندر ان کی کارکردگی میں اگر کوئی شک نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر ایسا نشان لگا ہوا نہیں ہے کہ جس سے وہاں وہ نہ جا سکے یا ان کی خدمت مشکوک ہو، تو ان لوگوں کو بھی دوبارہ درخواست دینے کا اختیار دیا جائے گا اور ان کو بھی سلیکشن کے ذریعے سے ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ سنیں آپ آگے۔ تعلیم یافتہ گزشتہ سالوں میں بہتر رہی ہو، تعلیم یافتہ، ایماندار، ہنر مند، محنتی اور نرم لہجے والے افراد کو بطور ٹرینر منتخب کیا جائے گا۔ آن لائن درخواست کے وقت تجویز کردہ فارم جیسے پاسپورٹ سائز فوٹو، پاسپورٹ کا پہلا صفحہ، ویزا اور 2 ڈوز ویکسین سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ضروری ہے۔ یہ آپ سن لیں سبھی حضرات، جس وقت میں آپ معلم الحجاج کے لیے، خادم الحجاج کے لیے درخواست دیں گے، آپ کے پاس میں پاسپورٹ سائز فوٹو موجود ہو، پاسپورٹ کا پہلا صفحہ، ویزا اور 2
डोज वैक्सीन सर्टिफिकेट, यानी आदमी जो पहले खादिम हुज्जाज में काम कर चुके हैं, तो जहाँ पर पासपोर्ट के पेज पर वीज़ा लगा हुआ होता है, आप उसका भी फ़ोटो अपलोड करें ताकि समझ लिया जाए कि ये बंदा पहले भी खिदमत में रह चुके हैं। 2 डोज वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी है। इंस्ट्रक्टर की उम्र 25 जनवरी 2024 को 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। दरख्वास्त देने वाले खादिम हुज्जाज के लिए इनकी उम्र 25 साल से कम ना हो 15 जनवरी में, और 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ख़वातीन की भी मुनासिब तादाद का इंतखाब किया जाएगा ताकि वो ख़वातीन हज दरख्वास्त गुजारों को तरबियत फराहम कर सके। जी हाँ, एक तरफ शरीयत इस्लाम कहती है कि औरत तनहा हज भी नहीं कर सकती अगर उसके ऊपर फ़र्ज भी हो चुका है। पहली बात तो औरत के ऊपर हज फ़र्ज होने के लिए शर्त ये है कि उसके साथ में महरम हो, लेकिन अब हिंदुस्तान हज कमेटी ने सऊदीया की तरफ से इजाज़त मिलने पर अगर औरत 45 साल है, उससे ज़्यादा की उम्र है, तो अकेली हज पर जा सकती है, अप्लाई कर सकती है, दरख्वास्त दे सकती है। तब साथ में इन्होंने मुअल्लिमुल हुज्जाज और खादिमुल हुज्जाज के अंदर भी औरतों को रखने की जो है इजाज़त दी है, ऐलान किया है बाकायदा। औरतों का भी इसके अंदर सिलेक्शन होगा, यानी औरतें भी मुअल्लिमुल हुज्जाज बनकर के जाएंगी, तो औरतें भी इसमें दरख्वास्त दे सकती है। ख़वातीन की भी मुनासिब तादाद का इंतखाब किया जाएगा ताकि वो ख़वातीन हज दरख्वास्त गुजारों को तरबियत फराहम कर सके। अगर दरख्वास्त गुजार का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड है तो उसे मुंतखब नहीं किया जाएगा। किसी के खिलाफ कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है या अब से पहले वो हज में गए थे खिदमत के अंदर, लेकिन वहाँ वो केस करके लौट कर आए हैं जिनकी शिकायत वहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे लोगों को कबूल नहीं किया जाएगा। ट्रेनर के लिए पिछले 5 सालों में हज किया होना लाजिम है। 5 सालों के अंदर उसने हज किया हो, अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी और मुकामी ज़बान बोलने और समझने में महारत हो, हज और उम्रे के उसूलों और इस पर अमल दरामद का मुकम्मल इल्म हो, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल सेहतमंद हो, जूम ग्रुप से खिताब और कंट्रोल करने का तजर्बा हो, यानी इतना हौसला हो कि भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है, भीड़ को समझाना कैसे है, इतना हौसला उनके अंदर होना चाहिए। कंप्यूटर का इल्म होना ज़रूरी है ताकि वो हज से मुताल्लिक़ मालूमात के तबादले और आज़मीन से बातचीत करने के लिए ईमेल, व्हाट्सएप वगैरह जैसी सहूलियात का इस्तेमाल कर सकें। जिन उम्मीदवारों की दरख्वास्तें दुरुस्त पाई जाएंगी उनका रियासती हज कमेटी के ज़रिए इंटरव्यू लिया जाएगा। जी हाँ, ये शराइत हैं, क़वाइद हैं, मैंने आप हजरात के सामने रख दिए हैं और आपके सामने रोज़नामा इनक़िलाब का ये कटा हुआ पेज भी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और आज 10 जनवरी 2024 है, बुध का दिन है। आज का अखबार भी आप कहीं से भी उठाकर इसको पढ़ सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं। बहरहाल जिन हजरात के साथ में शराइत मौजूद हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, ये हज करने का मौका और तुम्हारे उम्रा करने का मौका, हुज्जाज की खिदमत का मौका मिल जाता है, जो बहुत ही बड़ा बाइस अजर व सवाब है। तो जो हजरात जाना चाहते हैं जा सकते हैं। हज के ताल्लुक़ से जैसी मालूमात मुझे मिलती रहेंगी मैं इंशाअल्लाह आइंदा भी आपको रूबरू रखता रहूँगा। अब से पहले भी जो मालूमात मुझे मिली मैंने आप हजरात तक उनको पहुँचाया है। इस वीडियो के अंदर दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।